تو میں تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں مسجد حالہ کے طالب علم محمد احمد بن ادریس کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے سامنے آئے اور آپ کے دلوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے منور فرمائے۔ محمد احمد بن ادریس جو کہ الحمدللہ 23 پاروں کا حافظ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا
كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا. اب میں حمد کے لیے دعوت دیتا ہوں مسجد حالہ کے طالب علم، ترجمۃ القرآن کلاس کے طالب علم محترم حمزہ ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے آئیں اور حمد سنائیں. حمزہ ثناء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی. علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا. شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. عبداللہ بن شفاء اللہ آپ کے سامنے آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. عبداللہ بن شفاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی پیر دیاں، کنا دے وچ رہندیاں نے رس کول دیاں. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی پیر
दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां ओंदी शान ते अज़मत कौन बयान करे ओंदी शान ते अज़मत कौन बयान करे कैंकर जिस दे नाल इशारे बोल दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां मिठियां मिठियां बोलियां मदनी पीर दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां कदे नहीं डरदियां वक्त दे पारों ना तो कदे नहीं डरदियां वक्त दे पारों ना तो बोलन वालियां सूली ते भी बोल दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां मिठियां मिठियां बोलियां मदनी पीर दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां आले नबी दी जेरे इज्जत कर देने आले नबी दी जेरे इज्जत कर देने ओ जगत इज्जतां खुद उन्हां नू टोल दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां मिठियां मिठियां बोलियां मदनी पीर दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां मिठियां मिठियां बोलियां मदनी पीर दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां ओंदी शान ते अज़मत कौन बयान करे कैंकर जिस दे नाल इशारे बोल दियां मिठियां मिठियां बोलियां मदनी पीर दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां कन्ना दे विच रहिंदियां ने रस कोल दियां। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं हमारी मस्जिद का छोटा सा तालिब इल्म अबू हुरैरा बिन वरियाम आपके सामने आए और आपको नबी पाक की शान में छोटी सी नज़म सुनाए। अबू हुरैरा बिन वरियाम माशाल्लाह ये 1.5 किलो का तालिब इल्म है और जब बोलेगा इंशाल्लाह आपको बताएगा कि ये क्या है। अस्सलामु अलैकुम। आते नू शान सुनावा शान पीर दियां बदरे मुनीर दियां आते नू शान सुनावा शान पीर दियां बदरे मुनीर दियां आते नू शान सुनावा शान पीर दियां बदरे मुनीर दियां कसम खुदा दी है कसम खुदा दी है सादा अकीदा सच्चा है सारे इमामा विचों इमाम सादा अच्छा है उस इमाम तो सदके जावा उस इमाम तो सदके जावा शाना पीर दियां बदरे मुनीर दियां आते नू शान सुनावा शाना पीर दियां बदरे मुनीर दियां सोना मक्की मदनी पीर बनाया है पतका मुहम्मद दा गल विच पाया है उस इमाम तो सदके जावा शाना पीर दियां बदरे मुनीर दियां आते नू शान सुनावा शाना पीर दियां बदरे मुनीर दियां आते नू शान सुनावा शाना पीर दियां बदरे मुनीर दियां आपे अल्लाह ने सोने नू मिराज कराई है साफ नबियां दी ओथे मौला बनवाई है आके जबरील फड़ के बावा शाना पीर दियां बदरे मुनीर
अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत कुरान के हवाले से नज़म के लिए दावत देता हूँ। असद बिन नवीद आपके सामने आए। नन्ना बच्चा असद नवीद आपके सामने अज़मत कुरान के हवाले से आपको छोटी सी नज़म सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। हर जिब्राइल अमीन सिदरा रह गए, सरकार खुदा दे कोल गए। महराज दी रात ने दसया है, महराज दी रात ने दसया है। इंसान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। हर जान ने एक दिन जाना है, हर जान ने एक दिन जाना है। जद मौत ने आन बुलाना है। जड़ी निकले आप दे कदमां च, जड़ी निकले आप दे कदमां च, उस जान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। अनमोल सुखन दे मोतियां नू, अनमोल सुखन दे मोतियां नू वधाया कई हज़ारा है। एही सारे शायर इक पासे, एही सारे शायर इक पासे, हसन दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है। जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर के लिए उर्दू ज़बान में तकरीर के लिए दावत देता हूँ। मस्जिद हादा के तालिब इल्म मोहम्मद अदील बिन आसिफ आपके सामने आए और आपको बेहतरीन अज़मत कुरान के हवाले से तकरीर सुनाए उर्दू ज़बान में मोहम्मद अदील बिन आसिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। जनाब सदर मजलिस और मेरे गुलशन की महकती हुई कलियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मजलिस, मुझे ये मौजू मिला, दिल खिला, दिमाग उन लफ्ज़ों का मरकज़ बन गया कि आज मुझे अज़मत कुरान पर कुछ कहना है। सामीन गिरामी, कुछ देर के लिए हाल से रिश्ता तोड़कर भागती दौड़ती गाड़ियों और तरक्की याफ्ता दौर से नजरें हटाकर 15 सदियां पीछे जाएं और देखें तरीक़े सफ़ात खंगालें और देखें दुनिया में क्या था। जुल्मत ही जुल्मत थी, जोरो जफा आम था, शराब नोशी थी, जनाकारी कोई ऐब ना थी, अफरा तफरी थी, बेचैनी थी, बुराई का राज था। बकोल शायर, कुछ जुल्म ने फितने फैलाए, कुछ कुफर ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रब जो फिजा में बाहर पैदा करता है, वो रब जो तरीकी और रात के बाहर नूर शहर पैदा
تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنتی کا نور دیا۔ ہاں سامعین گرامی، قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معاشیت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سخاوت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ اور سنیے، ڈاکو اور لٹیرے معصوم اور ہمدرد بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے۔ جو ذرہ تھا گوہر بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا۔ سامعین گرامی، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ ہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، مکاتب میں بھیجیں، تاکہ وہ قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے اصولوں سے واقف ہو سکیں۔ ہماری مسجد توحید و سنت میں بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ اور تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمان کے بچوں اور بڑوں کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر پہ میں یہی کہوں گا، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیندیں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے عدیل، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے عدیل جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔